Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu la hawla wa la quwwata illa billah. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Baca salawat 11 kali ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والحوادث ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والحوادث ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج به القلوب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب والحوادث ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى بالهوائج وتنال به الرغائب والحوادث ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأمر وتنفرج به الكرب وتقضى بالهوائج وتنال به الرغائب والحوادث ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأمر وتنفرج به الكرب وتقضى بالهوائج وتنال به الرغائب والحوادث ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى بالهوائج وتنال به الرغائب والحوادث ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى بالهوائج وتنال به الرغائب والحوادث ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج به الكرب وتقضى بالهوائج
الهوائج وتنال بالرغم والحوادث ويستسقي الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس على كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم صلاة تامة على سيدنا محمد الذي تنزل به القدوة فرج بالكرب وتبدأ بالهوائج وتنال به رغم الصلوات ويستسقي الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم صلاة تعمل على سيدنا محمد الذي تنحل به الكرة وتفرج به الكرب وتبدأ بالهوائج وتنال برد الصلوات ويستسقي الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمكم الله ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. وأخرج Muslim, dan mengeluarkan hadis siapa Imam Muslim an Umar bin Al-Khattab dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala, berkata Sayyidina Umar, bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Kata Sayyidina Umar, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, dalam arti kata kami dalam keadaan duduk di majelis taklim, di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada saat itu banyak sekali yang hadir di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zata yaumin, pada suatu hari, ittalaha alaina rajulun syadidun. Kami dikagetkan dengan kedatangan seorang laki-laki. Para sahabat kaget kedatangan seorang laki-laki. Sadidu bayadith thiyab, yang mana laki-laki itu memakai pakaian yang sangat putih. Sadidu sawadi sya'ri, bukan bajunya yang putih saja, tapi rambutnya hitam ikat. Gitu. Rambutnya hitam ikat. La yura alai asar safari. Kami nggak tahu itu wujud laki-laki itu datang dari mana, nggak ada yang tahu tuh. Lagi ngumpul-ngumpul maju seperti ini, tiba-tiba dia datang. Gitu. La yura la yarifu minna ahadun. Kami nggak, satu pun dari kami nggak ada yang tahu. Saking serius dari para sahabat duduk di majelis Rasulullah mendengarkan Rasulullah SAW memberikan tausiah. Ya. Karena kedatangan Rasulullah SAW, tiba-tiba hatta jalasa ila Nabi SAW. Itu datang laki-laki mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas nada rukbatahi la rukbati, dia duduk mendekati dengkul dia didekatkan dengan dengkul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diadekkan dengan dengkulnya Rasulullah SAW. Wa wada'a kaifaila ala fahidi, dan tangan dia didekatkan dengan paha, disandarkan dengan paha Rasulullah seperti ini, tapi di depan dipegang. Rasulullah duduk seperti begini kan ya. Pada waktu itu memberikan tausiah, dia datang laki-laki tersebut dipegang gitu. Laki-laki tersebut mendekati Rasulullah. Sahabat hanya bisa memperhatikan aja kedatangan seorang laki-laki tersebut. Waqala, dan laki-laki itu berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, coba kasih tahu kepadaku tentang Islam. Laki-laki itu bertanya tentang Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
mengatakan al-Islamu anta syari'a la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu, kata Rasulullah, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Satu. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dan yang kedua, Islam itu harus mengerjakan sholat. Maka wajib bagi orang yang beragama Islam wajib menunaikan sholat. Ya. Bukan dikatakan Islam cuman Islam KTP saja. Tapi ketika datang perintah sholat tidak melaksanakan sholat, bukan Islam, itu mah Islam KTP. Ya. Islam KTP. Datang sholat subuh dia tidak, tidurnya makin pulas. Kemudian waktu zakat, Islam itu harus mengeluarkan zakat, di mana seseorang sudah mendapatkan nisab dalam harta mal, dikeluarkan zakat. Di bulan Ramadan dia harus mendapatkan zakat diri, zakat nafsi, ya, setahun sekali. Wa tasum Ramadan, dan kau berpuasa di bulan Ramadan. Yang terakhir, wa tuhijjul bait, dan kau pergi haji ini stata'ta ilaihi sabila, jika kau mampu kuasa di dalam perjalanan. Dalam arti kata kau pergi haji Islam itu jika kau punya uang, jika kau punya bekal. Ini stata'ta jika kau punya kuasa, tidak sakit, tidak kurang sehat wal afiat. Ya. Ini stata'ta jika kau mampu dalam perjalanannya, dalam bekalnya kau ada. Islam. Apa jawab Rasul? Jawab laki-laki tersebut yang menghadap Rasulullah SAW. Qala shadaqta, benar kau Rasul. Benar kau Rasul. Kemudian Umar berkata, memperhatikan tersebut, fa'ajibna lahu. Umar, sahabat Umar menyaksikan demikian, fa'ajibna lahu. Kami kaget. Yas'aluhu wa saddaqahu. Dia yang bertanya, tapi dia juga yang ngebenerin. Dia tanya tentang Islam. Dia tanya, dia yang bertanya, dia yang benarkan. Wa yusaddiqahu. Qala, laki-laki itu pun bertanya dengan pertanyaan yang kedua, fa'akhbirni 'anil iman ya Muhammad. Coba kasih tahu kepadaku tentang iman. Anil Islam, tentang Islam. Coba Muhammad kasih tahu kepadaku tentang Islam. Tadi pertanyaan pertama, laki-laki itu minta dijelaskan tentang iman. Yang kedua, laki-laki itu bertanya kepada Rasul, minta dijelaskan tentang Islam. Apa sih Islam itu? Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri min Allah. Islam, iman. Yang pertama Islam. Tadi pertama ya, salah baca. Yang pertama Islam, yang kedua iman ya. Yang kedua iman. Pertanyaan yang kedua iman. Tadi Islam. Jadi Islam itu syarat Islam di antara syarat. Yang kedua iman. Fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi. Iman itu yaitu kau harus percaya billahi, kepada Allah. Harus percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita. Mempercayai dengan yakin. Kemudian mempercayai wa malaikatihi, bahwa Allah mempunyai malaikat-malaikat Allah yang begitu banyak, yang tidak terhitung jumlah malaikat. Hanya ada 10 yang wajib kita ketahui nama-nama malaikat. Kemudian bukan itu saja, iman itu adalah kutubihi, kau mempercayai tentang kitab-kitabnya Allah, kitab Allah yang Allah turunkan kepada nabi-nabi. Suhuf Ibrahim, suhuf Nabi Musa, suhuf Nabi Isa, suhuf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suhuf Zabur, Taurat ya. Suhuf kitab Nabi Daud alaihi salam.
Jadi kita harus percaya juga. Wa rusulihi, dan kau harus mengimani, kamu harus mempercayai kepada utusan-utusan Allah. Bahwa jumlah rasul itu ada 313 rasul. Namun ketika dipilih, terjadi pemilihan menjadi 25 rasul. Dipilih lagi menjadi 25, jadi 5, jadi disebut ulul azmi. Ya. Jadi jumlah rasul itu sebenarnya ada 313. Dan yang terkenal 25, dari 25 itu disortir, dipilih lagi menjadi 25 yang disebut ulul azmi. Dari 25 yang dari yang 5 ya. Dari 25 menjadi 5, dari 5 dipilih menjadi Rasul SAW, yang utusan yang terbaik, utusan akhir zaman. Jadi jumlah Rasul. Kalau Nabi itu jumlahnya ada 124.000. Nabi, jumlah Nabi. Nah, beda antara Nabi dengan Rasul. Kalau Rasul sudah pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Gitu. Nah, Nabi diberikan pangkat Nabi. Arti Nabi itu asal dari kata naba, yanbi, pemberi kabar. Nabi itu pemberi kabar. Dia ditugaskan membawa risalah. Nabi ini khusus. Nabi itu diberikan risalah dakwah, untuk berdakwah kepada Allah, berdakwah mengajak kepada agama Allah. Cuma sebatas untuk keluarga aja. Itu Nabi. Nabi ada Nabi seperti nabi-nabi yang lain banyak. Ya. Nabi ditugaskan untuk keluarga. Tapi kalau Rasul untuk dirinya, kalau Nabi kan untuk dirinya, untuk keluarganya pun. Sedangkan Rasul ditugaskan berdakwah untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat sekitar. Dan seluruh masyarakat yang bertemu dengan beliau diajak untuk mentauhidkan Allah. Itu Rasul. Rasul itu utusan, ya. Utusan. Kemudian wal yaumil akhir, yang kelima yaitu kau harus percaya bahwa alam dunia ini akan hancur. Ya. Percaya tentang adanya hari kiamat. Dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut hari panah, hari kehancuran. Hari kehancuran. Harus percaya. Kapan itu hari kiamat? Tidak ada yang tahu tentang hari kiamat. Kemudian wa tu'minu bil qadari khairi wa syarrihi min Allah taala. Yang keenam, tentang iman itu kau harus mengimani tentang qada dan qadar Allah, ketentuan Allah, kepastian Allah, ya, bahwa baik dan buruknya tentang qada dan qadar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan kan takdir yang terjadi di alam dunia ini memang sudah Allah takdirkan dalam ibadah. Kemudian laki-laki setelah mendengar nasihat daripada Rasul tentang iman, yang kedua sadaqta. Rasul pemuda itu, laki-laki itu berkata, benar kau Muhammad. Kemudian tanya lagi yang ketiga, laki-laki bertanya, fa'akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, coba kasih tahu kepadaku tentang ihsan. Apa sih itu ihsan? Rasul menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kau tidak melihat Allah, maka Allah akan pasti melihat kamu. Itu namanya ihsan. Seperti orang bekerja ya dari satu lembaga atau di kantor, karena tugas dan kewajiban kita tahu dalam diri kita tentang ihsan. Ketika kita bekerja, bahwa kita ada yang mengawasi. Siapa? Bos kita di kantor kita, ya, pimpinan kita di atas. Ya seakan-akan walaupun nggak ada bos di lapangan tersebut, seakan-akan kita lihat bos. Jadi semangat kerja tersebut. Ya seakan-akan wah kita dipantau, ada CCTV, ya ada CCTV. Jadi kalau orang yang selalu dipantau, merasa dipantau oleh big boss, oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu kesempatan yang kita
Dapat yang bisa kita ambil karena ada punya ihsan, dia nggak mau dibenahin barang tersebut. Karena apa? Ada big boss. Wah, ini kalau saya ambil menguntungkan. Wah, uang jutaan di karung. Wah, apa tahu, saya nggak tahu. Bawaannya dibuatin dulu. Kalau nggak punya ihsan pasti begitu disembunyikan. Tapi merasa ada big boss, wah, ya sepintas memang enak memberikan kenikmatan. Tapi ada zat yang maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya gitu. Kau melihat kepada Allah, anta'budu ka'annaka tarahu, seolah-olah kau melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah pasti lihat. Wah, ada bos. Semangat dalam bekerja. Begitu juga ibadah. Ibadah kita seolah-olah dimakan. Allah sudah pasti melihat kita tentang perilaku kita. Bahwa hidup manusia, kelakuan manusia, tidak ada yang kelewat pun. Nanti di yaumil qiyamah akan dihisab, akan diperhitungkan amaliah manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Gitu. Nah, ini dikatakan wa rasul. Kemudian qala, yang pertanyaan yang keempat, qala fa'akhbirni anis-sa'ah. Ya Allah, ya Rasul, coba kasih tahu kepadaku tentang kiamat, tentang hari kiamat, tentang wujudnya hari kiamat. Nabi bertanya, Nabi berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lam minal sa'il. Sesuatu yang ditanya dari yang menanya, seseorang yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya, kata Rasul. Kemudian laki-laki terdiam, qala fa'akhbirni an amaratiha. Ya Rasul, kalau begitu saya enggak dikasih tahu tentang hari kiamat, ciri-cirinya aja dah. Gimana sih hari kiamat ciri-cirinya? Apa kata Rasul? Qala antalidal ummat rabbataha, di mana seorang telah melahirkan anak, ya. Itu telah melahirkan anak, ay sayyidatiha, yakni bikasir hukukil aulad. Banyak zaman sekarang anak-anak itu sudah sering menyakiti orang tua. Itu diantaranya anak yang suka menyakiti orang tua. Itu diantara ciri-ciri daripada hari kiamat. Di umat mereka nyakitin ibunya, ya, menyakiti ibunya, ibu bapaknya. Fayu'amilu amma as-sayyid, dia sudah begitu hebat, dia mengerjakan seperti apa yang dikerjakan ibunya sudah tidak ada derajatnya di pangkat anaknya. Ibunya sudah tidak ada derajat di pangkat anaknya, sehingga dia seenaknya menghina seorang ibu. Masya Allah. Wassabar. Bahkan dia berani ngomel-ngomel kepada orang tuanya. Ini udah ciri hari kiamat zaman sekarang. Anak-anak kita sudah berani ngomel-ngomelin orang tuanya, sudah berani ngomel-ngomelin kedua orang tuanya. Ya Allah, ya Allah. Maka kasih tahu. Wa antaral huffatal auratal mu'allaqal ya'anas. Dan kau lihat seorang penggembala kambing, ya, seorang penggembala kambing yang dulunya bertelanjang kaki tanpa memakai sepatu. Dia mengangon kambing, lari ke sana memberikan makanan. Yatatawwaluna fil bus'an. Mereka mengurus kambing sampai di lembah-lembah. Kemudian ya ini pada saat itu memang mereka miskin, hanya bisa mengangon angonannya, yaitu gembalanya. Bahkan mereka menjadi pengemis. Dikatakan anak-anak kangon itu seorang pengemis. Ada orang lain dia minta sesuatu karena dia memang bekal untuk makan pada waktu itu untuk menjaga ternaknya saja. Dia jadi pengemis pada waktu itu. Sementara palabistumalian, kemudian
terdiam laki-laki itu. Kemudian dia ya di zaman yang banyak bahwa orang yang sudah anak seperti kerajaan Arab yang terjadi di kerajaan Arab dulu itu, raja-raja Arab itu waktu sebelum ada Raja Faisal, mereka itu sebelum jadi punya apa namanya golongan-golongan yang mereka sebagai pengembala awalnya, pengembala yang mengembala keluarga mereka semuanya mereka mengembala kambing, bahkan yang mengembalakan kambing di atas gunungan, di tebing-tebing, semuanya turun mengembala kambing. Cuma itu yang dicari, harta untuk menghidupi kehidupan keluarganya. Tapi mereka yang tatawwaluna fil busna, mereka berlomba-lomba mencari kekayaan. Akhirnya apa? Mereka hidup bertambah, akhirnya menjadi orang kaya. Sehingga kekayaannya berlimpah, di antara menjadi pemilihan. Akhirnya mereka menjadi seorang raja. King Faisal, King Abdul Aziz, yang sekarang King Salman. Raja terus menurun. Awalnya mereka adalah seorang pembala, kemudian mereka sudah menjadi raja. Terus raja itu tidak dipilih. Raja itu ada anak putra mahkota. Siapa anak lelaki yang bakal menjadi raja? Ya itulah, nanti setelah rajanya meninggal maka digantikan oleh putra mahkota. Walaupun calon raja itu masih tidak putra mahkota, maka dialah yang akan menjadi penerus kerajaan tersebut kalau seandainya ayahnya sudah meninggal. Itulah raja. Beda dengan pemerintahan, presiden dipilih langsung oleh Arab, tapi raja tidak bisa. Dia memimpin dengan atas ajas keturunan. Nah, itu ya yang terjadi. Ya. Yang terjadi di negara itu adalah ciri-ciri daripada hari kiamat. Kalau sudah terjadi yang memang tadinya seorang itu sebagai orang kuli biasa saja, yang memang seorang penghasilannya cuma bisa dikatakan pas-pasan untuk makan keluarga saja, tiba-tiba beberapa bulan kemudian dia mendapatkan kehidupan yang layak luar biasa, mendapat kehidupan yang superlatif, ya hebat, punya kendaraan, kekayaan yang berlimpah, bahkan istrinya lebih daripada satu. Ini kan ciri-ciri daripada hari kiamat. Mereka sudah bisa memimpin, ya enak saja seenaknya, marahi anak buahnya. Itu diantara ciri-ciri daripada hari kiamat. Kemudian qala Nabi berkata, ya Umar, atadri 'anil sa'il? Hai Umar, Nabi bertanya, hai Umar, dalam perkumpulan majelis tersebut, tahukah kamu siapakah orang tadi? Gitu. Orang yang bertanya tadi, qultu, kata Umar, Allahu wa rasuluh a'lam. Kata Umar, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui tentang peristiwa ini. Apa jawab Nabi? Jawab Nabi, fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Tadi itu yang datang, laki-laki tersebut menanyakan kepadaku pertama tentang Islam, kemudian kedua dia bertanya tentang iman, kemudian dia bertanya tentang ihsan, dan yang keempat dia bertanya kepadaku tentang hari kiamat. Dia adalah malaikat Jibril wahai datang kepada kita untuk mengajarkan agama kepada kita. Ya Allah, Jibril menyerupai seorang laki-laki berpenampilan yang sangat nyentrik, memakai pakaian jubah putih, rambut hitam, datang ujuk-ujuk ke Rasulullah SAW. Sahabat tidak ada yang tahu tentang siapa ini laki-laki tersebut. Ternyata dia adalah malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang agama Islam. Jadi dikatakan kalau rukun agama itu cuma 3. Pertama, rukun agama itu pertama iman, Islam, iman, baru ihsan. Ada yang mengatakan iman dulu, percaya dulu, yakin, baru masuk agama Islam. Intinya gini, rukun agama Islam, iman, ihsan, 3. Maka dikatakan dalam tarekat zikir Naqsabaniyah, zikirnya itu berjumlah 156. 156.
Karena yang 1 ihsan, yang 6 iman, yang 5 ihsan. Jadi jumlahnya 156 gitu. Jadi 56 atau 561 dijadikan saja 165 jadi 16 ihsan. Jadi ambil 165 165 zikirnya apa? La ilaha illallah. Itu zikir dalam tarekat. Itulah yang terjadi tentang dialog Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Subki berkata, qala Tajul Maliki al-Islam. Berkata Tajul Subki, qala Tajul Subki, berkata Syekh Tajul Subki tentang Islam. Al-Islam a'malul jawari wa la yu'tabaru illa ma'al iman. Islam itu adalah pekerjaan-kerjaan anggota. Kerjaan-kerjaan anggota tubuh wala yu'tabar, enggak dianggap beragama Islam illa ma'al iman. Jadi orang itu harus mempercayai, harus meyakini adanya. Gitu. Dia enggak dianggap Islam kalau dia enggak percaya sama Allah. Kalau dia tidak beriman kepada Allah. Kalau dia tidak beriman kepada apa yang memang sudah diajarkan Rasulullah kepada sahabat sampai kepada kita. Itu kata Imam Subki. Jadi harus begitu. Tidak dikatakan. Jadi dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan iman. Dilakukan kita percaya kepada Allah. Percaya ketika kita percaya kepada Allah, wah ini perintah Allah. Dilakukan dengan anggota badan. Kata Allah, aqimis sholat, dirikan sholat. Waktu dia zakat, keluarkan zakat, keluarkan. Dengan anggota badan. Wasaumu rabbana, kata bahwa iman itu adalah harus dilakukan dengan Islam, itu harus dilakukan dengan anggota badan. Jadi Islam itu begitu. Islam yukmalu. Islam itu enggak diantaranya bersyahadat. Kalau Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat yang utama di Islam. Kemudian wal iman, tadi Islam itu dikerjakan dengan anggota badan dan tidak dihitung Islam kecuali dengan iman. Iman itu apa sih? Wal imanu tasdiqul qalbi. Iman itu membenarkan hati. Hati kita mempercayai, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu ada tinggi dan tidak ada yang meninggi. Paling tinggi Islam. Ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam. Wa la yu'tabar, dan enggak dianggap iman illa ma'at talafuz, kecuali harus diucapkan. Kita enggak bisa dikatakan iman kepada Allah. Harus diucapkan bahwa imannya dengan apa? Bisyahadatain, dengan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan syahadat. Orang di luar Islam pengen di luar Islam, artinya orang musyrik, orang kafir ingin masuk Islam, nah dia harus bersyahadat dengan cara bersaksi. Harus disyahadatkan, mengikuti dengan syahadat dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak Tuhan yang berhak disembah, bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya illallah, kecuali Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu katakan Islam harus begitu, harus talafuz, harus diucapkan. Ya, harus diucapkan. Wa naqala an-Nawawi fi syarhil Muslim, dan menukil Imam Nawawi di dalam syarah Imam Muslim, ittifaq ahli sunnah, ittifaq kepada ahli sunnah wal muhaddisin, sepakat dengan ahli sunnah, dan sepakat juga kepada pakar-pakar hadis, ahli hadis gitu.
wal fuqaha'i wal mutakallimin, dan ahli-ahli fikih, wal mutakallimin, dan orang-orang yang memang udah hebat dalam bidang keilmuannya, pandai dalam berpembicaraan, ala anna man amana bi qalbihi, sesungguhnya orang yang percaya dengan hatinya, dipercaya dengan hatinya, tapi walam yuntik di lisani, nggak diomongin sama lisan, percaya, tapi lisannya nggak berani ucapin. Percaya dia adanya Allah, tapi lisannya nggak diucapin. Gitu. Kayak ada yang mengatakan paman Nabi, ada yang mengatakan paman Nabi itu belum beriman kepada Nabi. Siapa? Abu Thalib yang selalu dia percaya sebenarnya tentang ajaran Nabi. Dia percaya kepada Allah, tapi buat mengucapin itu sulit. Paman Nabi itu Abu Thalib percaya, tapi untuk mengimani dengan lisan, gengsi di hadapan orang-orang kafir Quraisy, gengsi berada di hadapan orang-orang tokoh-tokoh. Ada yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu mati dalam keadaan kafir. Kalau kita berkeyakinan, ahli sunnah berkeyakinan bahwa dia walaupun begitu, dia sudah yakin percaya kepada Allah hanya untuk mengucapkan tidak bisa, tetap dia itu masih dalam keadaan Islam. Ada berkata ahli sunnah berkeyakinan seperti itu. Jadi berpendapat karena apa? Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa didukung penuh oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Bahkan siapa yang berani mencederai Nabi harus berhadapan dengan bagaimana tidak hebat Abu Thalib. Siapa yang berani mencederai keponakku Muhammad harus berhadapan dengan Musa. Satu beli Abu Thalib bantu dakwah. Kita kan jangankan masalah di dalam Islam, kita bahkan dalam Islam itu ada orang yang cuma Islam cuma ketika dakwah dia tidak hadir di majelis ta'lim, tidak hadir di majelis ta'lim, mendengarkan ceramah-ceramah kiai, mendengarkan fatwa ulama, tapi dia senang dengan adanya peringatan Maulid. Dia hanya ikut gotong royong nancepin bendera-bendera saya untuk syiar. Ketika mati ditanyakan bahwa orang itu sudah beragama Islam, kuat dalam beragama Islam, karena dakwah tidak berkembang dengan adanya orang-orang seperti itu, seperti menancapkan bendera-bendera untuk Islam agar orang bisa hadir dalam majelis. Padahal mereka tidak hadir, cuma senang aja. Bahkan ada orang yang cuma senang, wah enak ya kalau ada perayaan Maulid, enak ya kalau ada perayaan Isra Mi'raj. Ini dagangan saya, dagangan es laku, dagangan apa bala-bala yang saya dagang itu laku, menjadi laku. Sebab apa? Sebab dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, inilah semua dagangan. Seperti itu. Maka tidak diragukan lagi bahwa ahli sunnah berpendapat walaupun dia tidak di Abu Thalib, dia percaya kepada Allah, dia percaya tentang ajaran Rasulullah SAW, cuma saja lisannya tidak diucapkan. Tapi di sini dikatakan ya, la itsyana labju syahadat, dia tidak mengeluarkan ucapan asyhadu falahaju dengan kata fal ajhu gitu. Fal ajhu maka menurut kaul yang lebih jelas zahir al-iktifa'u cukup bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ada yang mengatakan tidak cukup, tidak harusnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau jahil mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cukup katanya. Ucapkan kata-kata itu juga ya, nggak harus bersahadi kalau zahad. Wa muqtada kalam raudhah. Nah ini permintaan muqtada itu permintaan kalam kitab raudhah. Lakin i'tamadu ba'dul mutahadin, tetapi berpegang teguh
Sini salat ini siapa sebagian ulama akhir istiratuhu dengan mensyaratkannya mengucapkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa huwa muqtada kalam ubad, dan ini adalah permintaan ucapan dari kalam ubad. Kalam ubad. Sya'ubat fa'alaihi, maka atasnya dia harus mensyaratkan dengan syarat tersebut bahwa orang yang beragama Islam harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian fayambagi likulli man yuslam, maka seyogianya pantas bagi tiap-tiap orang yang beragama Islam. Al-ihtiyatu, dia harus ihtiyat, dia harus hati-hati bi'ayyatula dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi mengucapkannya dengan fasih asyhadu an la ilaha, bukan syahadu, bukan syahadu Allah. Jadi harus asyhadu. Seperti orang azan kadang-kadang lapat-lapatnya itu dia ada yang lupa. Saking enaknya ada syahadu an la ilaha illallah, syahadu Allah. Syahadu Allah. Enggak ada alimnya gitu. Jadi baru asyhadu an la ilaha illallah. Dengan jelas asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rasulullah pakai doa, bukan Rasulullah, Rasulullah. Jadi syahadat begitu, asyhadu bukan syahadu Allah, bukan, tapi asyhadu artinya asyhadu aku bersaksi. Jadi harus benar-benar dalam ada kehati-hatian dalam mengucapkan gitu asyhadu. Wa mana asyhadu a'lamu. Mana asyhadu katakan aku mengetahui. Asyhadu maknanya di sini. Ka'alam. Alam. Wa ubayyidu, dan menjelaskan, aku ubayyidu dan aku menjelaskan. Mesti tahu tentang syahadat tersebut. Wa yushtaratu tartibahuma, dan disyaratkan tersusun kedua lafaz itu. Jadi harus tersusun benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan enggak tersusun. Kalau tertunda-tunda asyhadu an la ilaha illallah, kemudian ngobrol. Jadi tersusun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah ucapan daripada syahadat. Fala yasihu al-iman bin nabi wallahu a'lam. Para hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja ta'lim kita pagi hari ini, ceritakan tentang iman. Mudah-mudahan dalam hadirnya kita di majelis ta'lim ini senantiasa kita menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dikatakan al-iman yazidu. Kalau yang beriman itu pasti bertambah keimanan kita. Iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa kurang. Bertambah ketika kita ngaji, kurang ketika kita maksiat. Wah, HP ada yang erang-erang, terang-terang. Wah, semangat banget. Kurang kita karena maksiat. Kalau ada HP yang begitu buruk, cari yang bagus. Scroll yang bagus-bagus saja, pilihin. Walaupun sebentar juga di itu. Kamu pernah lihat yang ini yang lagi telanjang, buru-buru lewatin. Buru-buru cari. Kalau melihat yang bagus-bagus tersebut, bagus-bagus ketika HP. Nanti keluar bagus-bagus. Tapi kalau dipelototin yang jelek-jelek, keluar yang jelek-jelek lagi.
Hati-hati dalam hal-hal Yahudi itu masukin hal-hal keburukan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar kita senantiasa dijauhi hal-hal tersebut. Sallallahu alaihi wasallam يا ربي وربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا اللهم الهمنا علما نفقه به اوامرك ونهيك وارزقنا اعلم كيف نجيب خير المرحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين واحفظ المرسلين ونحم الملائكة القرب واكرمنا بنور الفحم وافتح لنا ابواب الرزق وصلنا يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم يا من هو في علوه كعين يا من هو في محيط يا من هو في ذات قريب يا من هو في رتبه شريف يا من هو في فعل عزيز برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله يا رحمن الرحيم ya Kudus ampunkanlah segala kesalahan kami ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat baik zahir maupun batin terasa maupun tidak terasa jauhkan kami dari segala bentuk kemadaratan ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa melaksanakan amal-amal ibadah amal-amal kesolehan kepadamu ya Allah tambahkan ilmu pada diri kami ya Allah agar kami senantiasa bisa beribadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah sehatkan badan kami sehatkan keluarga kami anak-anak kami ya Allah jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha berbakti kepada kedua orang tua dapat mengabdi kepadamu ya Allah jadikan keluarga kami keluarga yang ahli ibadah ya Allah jadikanlah kami senantiasa orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah kepadamu dekatkan diri kepadamu ya Allah melaksanakan qiyamul lail salat-salat sunnah dan melaksanakan ibadah-ibadah lain seperti puasa ya Allah lakukan kami gerakkan badan kami untuk melaksanakan itu semua ya Allah mudah-mudahan kami dapat memohon kepadamu agar kami melaksanakan mengamalkan ilmu yang diberikan dari guru kami untuk kita amalkan ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah berikanlah kami rezeki yang luas rezeki yang berkah yang halal bermanfaat kepada orang lain ya Allah yang banyak hutang tutuplah hutangnya ya Allah bayarkan hutangnya yang punya kebutuhan yang punya hajat yang besar ya Allah penuhi hajatnya ya Allah penuhi hajat-hajat mereka ya Allah ya Rabbal Alamin tutuplah hutang-hutang kami ya Allah bayarlah hutang-hutang kami ya Allah ya Rabbal Alamin Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin kurang lebih mohon maaf billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad 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 ya Rabbi salli wa sallim